예, 그럼 지금부터 경남대 극동문제연구소와 나우만 재단이 공동 주최하는 국제 학술 회의를 시작하겠습니다. 저는 학술 회의 진행을 맡은 극동문제연구소의 정재욱입니다. 예, 아까 말씀드린 바와 같이 그 본 회의는 한국어, 영어 동시 통역으로 진행되고 있습니다. 그러니까 그 원하시는 언어를 선택해서 들으시기 바랍니다. 예, 그러면 그 첫 순서로 주최 기관인 경남대 극동문제연구소의 이관세 소장님의 개회사가 있겠습니다. 안녕하세요. 경남대학교 극동문제연구소 이관세입니다. 오늘 그 프리디히 나우만 재단과 함께 북한 김정은 정권 10년 평가와 전망이라는 주제를 갖고 오늘 세미나를 갖게 됐습니다. 뭐 잘 아시다시피 오늘 세미나에서 각 분야를 통해서 심도 있는 논의가 이루어지겠지만 지금 여러 가지 북한의 변화뿐만 아니라 동북아의 어떤 변화, 미중의 갈등, 경쟁, 협력, 이런 문제 등등 해서 많은 변화가 지금 진행이 되고 있고 더욱이 내년에는 더 많은 변동성을 예측할 수 있는 그런 상황입니다. 그래서 김정은 정권이 출범한 지도 이제 10년이 되고 그래서 김정은 정권이 어떤 식으로 해왔고 지금 문제는 뭐고 또 어떠한 이 형태와 방식으로 이 정권 관리를 하면서 미래를 관리해 가고 있는지를 심도 있게 한번 논의하는 것도 상당히 의미가 있고 각 연구기관에서 또 이 김정은 정권 10년에 대한 평가를 활발히 하고 있는 것 같습니다. 그러나 세미나를 통해서 이렇게 하는 것은 아마 저희가 처음인가 싶고요. 그래서 많은 그 전문가들이 좋은 페이퍼를 많이 내주셨습니다. 그래서 이걸 정리가 되는 대로 또 이메일을 올리고 그래서 자료로 상세하게 보시도록 하고 오늘은 핵심적인 내용을 중심으로 7분이 발표를 하고 7분이 또 토론을 같이 하기 때문에 시간이 많이 쫓기는 그런 상황입니다. 그래서 정치, 경제, 사회 그리고 군사, 대외관계 여러 부문에 걸쳐서 심도 있는 논의를 해서 좋은 평가와 뜻있는 그런 결과를 갖도록 하겠습니다. 그래서 저희가 그 나우만 재단과 매년 이 하반기면은 공동 학술회의를 개최합니다만은 여러 가지 함축적인 의미가 있어서 이번에 김정은 정권 10년을 평가하는 주제로 오늘 세미나를 개최하게 됐습니다. 그래서 많이 참여해 주시고 또 오늘 줌으로도 상당히 많은 분들이 한 500여 분 가까이 신청을 했더라고요. 그래서 많은 분들이 관심을 갖고 지켜보고 있으니까 아주 짧은 시간에 압축적으로 심도 있는 논의가 되도록 노력을 하겠습니다. 감사합니다. 예, 그러면 다음으로 그 주최 기관인 프리드리 나우만 재단 한국 사무소 크리스찬 탁스 대표님의 환영사가 있겠습니다. Well, thank you very much. 안녕하십니까? Dear Professor Lee Kwan-se, Director of the Institute for Far Eastern Studies, thank you very much for this friendly introduction. Distinguished participants, ladies and gentlemen. Let me welcome all of you on behalf of the Friedrich Naumann Foundation for Freedom to this conference we are hosting together with the Institute for Far Eastern Studies, the IFES. My special thanks go to the IFES and its director, Yi, for organizing today's event with us. Our two institutions have been closely cooperating since 2008. For those who are not familiar, allow me to give some brief remarks on what our institution, the Friedrich Naumann Foundation for Freedom, stands for. We are an independent German non-profit organization which was established in 1958. Our philosophy is to promote liberal ideas which comprise individual freedom and responsibility, market economy, the rule of law, and human rights. Today, more than 60 years after we were founded, we have projects in about 70 countries worldwide.
The foundation opened its office here in Seoul in 1987. Capitalizing on our own experience with the German unification in 1989, we tried to promote dialogue and cooperation between South and North Korea. For more than 15 years, Naumann Foundation has fostered knowledge exchange and engagement with North Korea. We have been providing both theoretical and practical trainings for experts from different fields on-site in Pyongyang since 2003. Our programs focus on water resource management and sustainable development in the north and include study tours to Germany for North Koreans. Most recently, we were able to hold online seminars on water issues with our partners in DPRK, substituting our workshops in Pyongyang we usually hold in non-Corona times. Our long experience with North Korea, we have seen many ups and downs. After saber rattling in the years prior, 2018 brought an unprecedented diplomatic effort. Unfortunately, since then, we witnessed the breakdown of relations after the failure of the Hanoi summit, and now Corona is making any form of cooperation extremely difficult. The division in the Korean Peninsula has been ongoing for over 70 years, and no easy solution exists. The route ahead will not be easy. All of us know that very well. Nevertheless, for us, there is no alternative to dialogue and engagement. It has been 10 years since the ascendance to power by Kim Jong-un, a good time to review and assess what the future might hold. Thus, it is of utmost importance to bring together scholars of different fields to share their insights and develop new ideas. How has Kim Jong-un reshaped North Korea? Where is the country heading to? What is the status of foreign relations and with South Korea? It is a great honor to gather such renowned experts here today to answer these and many more questions, to have intensive discussions and jointly develop a better understanding. I am convinced that this conference will help us to shed some light in the current situation in the country and where the country is heading towards. Thank you very much for your attention. Thank you very much for being with us. 감사합니다. 예, 이관세 소장님의 개회사와 그 다음에 크리스찬 탁스 프리드리 나우만 재단 한국 지부 대표님의 환영사를 잘 들었습니다. 그러면 지금부터 제1세션 김정은 집권 10년의 정치, 경제, 사회 분야 평가와 전망을 시작하도록 하겠습니다. 첫 번째 세션의 사회는 이관세 경남대 극동문제 소장님께서 맡아주시겠습니다. 예, 그러면 이관세 소장님께 마이크를 넘기도록 하겠습니다. 예, 감사합니다. 오늘 고지된 대로 1세션과 2세션으로 나누어서 세미나가 진행이 됩니다. 그래서 1세션에는 김정은 정권 10년의 정치, 경제, 사회 분야 평가와 전망, 그리고 2세션에 김정은 집권 10년의 군사 및 대외관계 평가와 전망, 그래서 모두 7분이 발표를 하도록 되어 있습니다. 그리고 또 7분이 토론을 하기 때문에 이 제한된 시간에 정말로 시간을 잘 지켜주시지 않으면 굉장히 지연될 수밖에 없는 그런 상황입니다. 그래서 이 김정은 정권의 10년의 방대한 내용을 좀 더 넓게 좀 더 상세하게 분석을 해야 되겠지만 시간 때문에 7가지로 나누어서 분야별로 이렇게 발표를 하겠습니다. 그래서 발표를 해주실 분들은 발표당 15분 페이퍼를 중심으로 해서 15분을 넘기지 않도록 해주시고, 토론하시는 분들은 발표 내용을 포함해서
본인들이 좀 부족하거나 더 추가로 해야 될 내용들을 중심으로 해서 한 7분 정도씩 시간을 드리도록 하겠습니다. 그래서 이 시간을 잘 지켜주셔야 오늘 이 7가지의 발표를 토론까지 다 잘 마칠 수 있지 않을까 생각합니다. 그래서 첫 번째는 김정은 시대 북한의 통치 이데올로기와 국가 전략. 그래서 김일성, 김정일 시대를 거치면서 김정은 시대에 들어와서 이제 10년이 되면서 많은 변화와 여러 가지 변천도 있었습니다. 그래서 특히 금년도 1월에 제8차 당대회를 거치면서 당 귀학을 소위 김정은 체제에 들어와서 그 김정은 체제의 브랜드라고 할 수 있는 개성이 확실히 드러나는 그런 당 귀학까지 고쳐서 과연 김정은 시대에 들어와서 통치 이데올로기는 뭐고 어떻게 변화돼 왔고 또 이것이 국가 운영 전략에서 어떻게 역할을 하고 있고 이런 것들을 중심으로 해서 안경모 국방대 교수께서 발표를 해주시고 그리고 히라이 히사시 선생님이라고 일본 분입니다. 이분은 경남대학교 극동문제연구소의 초빙 연구위원으로 오셔서 지금 연구를 하고 계시고 아시는 분들은 많이 아십니다만 일본에서는 이 북한 문제로 아주 저명한 분이고 많은 그 언론이나 학술 활동에서도 발표를 많이 하고 계시는 분입니다. 그래서 우리 안경모 박사가 발표를 하고 일본에 계시는 히라이 히사시 선생님께서 김정은 시대 통치 이데올로기와 국가 전략에 대해서 또 소견을 한번 들어보는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 그러면 안경모 박사님 그 발표를 해주시죠. 네, 안녕하십니까? 제 얘기 잘 들리시죠? 네, 잘 들립니다. 네. 직접 가서 뵈야 되는데 이렇게 줌으로 참석하게 돼서 송구스럽다는 말씀 드리고요. 먼저 하여튼 오늘 이렇게 중요한 행사에 초대해 주셔서 감사하다는 말씀 먼저 드립니다. 김정은 정권 10년의 평가가 사실 굉장히 중요한데요. 제가 알기로도 아마 첫 행사지 않을까 학계에서 이런 생각이 들고 그래서 굉장히 시의적절하고 중요한 회의라는 생각이 듭니다. 특히 또 오늘 가장 그 체제의 근본적인 부분인 이데올로기를 주제로 세미나의 첫 번째 발표를 맡게 돼서 더욱 영광스럽게 생각하고요. 또 오늘 그 큰 틀에서 이제 주제에서 보이듯이 이제 김정은 시대의 10년을 총체적으로 평가하는 것이 오늘 세미나의 핵심인데요. 그런 측면에서 보면 아마 첫 번째 질문은 지난 10년 동안 과연 어떤 중요한 전환의 시도들이 있었는가, 그 내용은 무엇인가라는 질문일 텐데요. 저는 이미 중대한 전환의 시도가 있었다고 판단을 하고 있습니다. 또한 이러한 전제하에 생각해 보면 현재 시점에서 중요한 질문은 그렇다면 이러한 전환의 시도가 지속되고 있는가, 혹은 앞으로 성공할 것인가라고 판단이 됩니다. 그래서 오늘은 지난 10년에 대한 평가가 핵심인 만큼 이 두 가지의 질문 중에 먼저 전자에 집중을 하고 후자는 좀 간략하게 시간이 허하는 한 다루도록 하겠습니다. 그래서 제가 한 15분 이내로 반드시 끝내도록 노력하도록 하겠습니다. 바로 발표를 시작하도록 하겠습니다. 네, 오늘 발표드릴 주제는 이제 김정은 시대 통치 이데올로기와 북한의 국가 전략이라는 주제인데요. 자, 크게 세 가지 질문을 통해서 오늘 주제를 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째는 김정은 시대의 북한 통치 이데올로기가 변화했는가? 그리고 변화했다면 그 내용은 무엇인가? 일 테고요. 그 다음에 두 번째 질문은 북한의 그렇다면 이런 이데올로기를 바탕으로 한 북한의 국가 전략은 무엇이고 그것이 우리에게 갖는 함의는 무엇인가? 뭐 이러한 질문들. 그래서 우리의 대응은 어떻게 돼야 될 것인가? 이런 질문들을 중심으로 말씀을 드리겠습니다. 먼저 어떤 일이 벌어졌는가를 현상을 파악해야 될 텐데요. 이제 김일성, 김정일 주의를 통치 이데올로기로 선언을 한 지가 이미 상당히 지났습니다. 김정은 시대 출범과 함께 바로 선언을 했는데요. 아시는 분은 아시겠지만 사실 2014년부터 김일성, 김정일 주의의 총서가 발간되기 시작해서 이미 2017년에 완간이 되었습니다. 그러나 저는 아직 확보를 못했고요. 제가 아는 한은 아직은 이제 국내 입수가 되지 않지 않았나 이런 생각이 드는데요.
이런 원문 전체를 이제 보지 못한 상황에서 어떤 구체적인 내용을 정확하게 아는 것은 쉽지는 않은 것 같습니다. 그러나 이제 이게 주체 사상이 통치 이데올로기로 확고히 6차 당대회 1980년에 되고 그다음에 총서가 나오기까지 한 5년이 걸렸는데요. 그 패턴하고 거의 이제 동일한 패턴인데 주체 사상도 마찬가지로 사실 총서가 나오기 전에 여러 가지의 그 문건과 이런 것들을 보면 대략적인 내용을 추정할 수 있었고 그게 실제로도 거의 대부분 반영이 된 걸로 드러난 바 있습니다. 그러한 차원에서 지금까지 공개된 특히 이제 8차 당대회에서 상당히 중요한 힌트가 제공이 됐는데요. 중심으로 해서 내용을 말씀드리도록 하겠습니다. 그렇다면 두 가지 단서는 무엇이었는가? 이 통치 이데올로기와 관련해서 핵심은 첫 번째, 선군의 쇠퇴입니다. 아시다시피 우리 국가 제일주의와 인민대중제일주의가 10여 차례나 언급되는 동안 그 총화보고에서 선군이란 단어 자체가 전혀 언급이 되지 않았고요. 당기역에서 또 인민대중제일주의 정치가 2010년 3차 당 대표적 이래로 사회주의 기본정치 방식의 자리를 확고히 하고 있었던 선군을 대체했습니다. 또한 총화보고에서는 방금 말씀드렸던 우리 국가 제일주의와 인민대중제일주의가 아주 급격히 부상하는 모습을 보였습니다. 이것이 바로 통치대로의 가장 핵심적인 변화로 추정이 되는데요. 관련해서 핵심적인 부분은 이러한 변화가 갑작스럽고 혹은 전술적인 변화가 아니라 매우 체계적이고 장기적인 변화였다는 점입니다. 이건 이제 기존의 여러 가지 자료들을 쭉 추적을 해보면 그렇게 추정이 되는데요. 첫 번째, 그렇다면 이러한 체계적이고 장기적인 변화 속에서 선군의 쇠퇴는 좀 어떤 구체적인 모습을 보였는가? 첫 번째는 이제 실천 이데올로기와 순수 이데올로기 차원에서 봤을 때는 실천 이데올로기로 제한되는 그런 모습을 보였고 또 김정일 시대의 항구적 노선, 또 현재적 노선이라는 위상이 이후에 김정은 시대 특히 2017년을 기점으로 과도기적 위상과 과거의 역사로서 역사화되는 모습을 보였다. 좀 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 그 다음에 국가와 인민의 부상, 그 대체제로서의 우리 국가 제일주의와 인민대중제일주의 역시도 매우 체계적이고 장기적으로 김정은 10년 동안 진행되었다는 말씀을 드리고 싶습니다. 그러니까 우리 국가 제일주의 같은 경우도 2017년 아시다시피 핵무력 완성선언과 함께 등장을 해서 2019년 10년 사이에 본격적으로 부상을 한 바 있고요. 인민대중제일주의는 그것보다 더 먼저 2013년에 세포비서대회에서의 연설에서 모습을 드러낸 이후로 매년 중요한 연설에서 재등장하면서 더욱더 강조되고 내용 역시도 더욱더 풍부화되는 모습을 보였습니다. 또한 그 내용 역시도 사실 인민대중제일주의와 관련된 내용이라는 것이 사실 북한에 처음 있는 것은 아닌데 그 이전과 차별성을 갖는 그런 새로운 내용들을 포괄하기도 했습니다. 자, 그렇다면 여기까지는 이제 있는 변화 자체를 설명을 드린 거고요. 중요한 것은 쏙 아신 것 같습니다. 그것이 북한의 국가 전략에 어떤 함의를 갖는가, 또 우리의 대응에 어떤 의미를 갖는가일 텐데요. 크게 두 가지 지점에서 그걸 살펴보도록 하겠습니다. 하나는 총체성과 시점이고요. 하나는 이론과 비교를 통한 해석입니다. 첫 번째는 총체성과 관련해서 말씀을 드리면 모든 정치체제가 다 그러하겠습니다만 특히도 프란시스 셔먼의 고전적인 이야기처럼 사회주의 정치체제는 굉장히 총체적인, 즉 이데올로기와 조직과 엘리트가 굉장히 일사불란하게 체계적으로 변화해 나가고 그 도출로서, 그 산출로서 전략이 변하는, 그러니까 나름대로 독재 체제가 굉장히 자의적이라는 선입견에도 불구하고 사회주의 정치 체제는 오히려 그들의 이데올로기에 굉장히 연루되는 그런 모습들을 보여왔다는 것입니다. 그러한 차원에서 이 이데올로기의 변화와 전략의 변화가 매우 연동되어 있고 사실 오늘은 시간이 허하지 않아서 조직과 엘리트에 대한 얘기는 드릴 수가 없겠지만 사실은 이데올로기와 조직, 엘리트 모든 측면에서 이 동기간 매우 체계적인 변화가 있어 왔다. 그러한 차원에서 이 향후 말씀드린 전략적 변화가 역시도 매우 장기간 준비된 것이 아닌가라는 추정을 드릴 수 있을 것 같습니다. 그 다음에는 시점과 관련된 문제인데요. 이 시점 역시도 굉장히 중요한 부분인 것 같습니다. 그래서
사실 이 이데올로기적인 변화가 즉 선군에서 인민과 국가의 담론으로 대체되기 시작한 것, 그 중요한 변곡점이 언제였는가를 자세히 살펴보면요. 굉장히 그 확실하게 여러 자료들을 통해서 드러나는 것이 바로 2017년이었습니다. 아까 말씀드린 것처럼 김일성, 김정일 총서가 나온 것도 2017년 에 완간이 되는데요. 다양한 문건에서 보면 2017년을 기점으로 이러한 변화들이 일어났다는 것입니다. 그렇다면 2017년이 왜 중요한가? 여러분 다 아시는 바와 같이 2018년부터 한반도에 굉장히 이례적인 평화 프로세스가 시작이 됐지요. 사실 근데 그것보다 더 중요한 것은 그러한 대외 정책의 변화를 포괄하는 국가전략 전반의 변화를 의미했던 2018년 4월 제7기 당중앙위원회 3차 전원회의에서 발표된 새로운 전략적 노선이었다는 것입니다. 그렇기 때문에 이러한 시점들은 이데올로기적인 어떤 총체성을 뒷받침하는 전환의 전략적 속성을 잘 보여주는 것이 아닌가 하고요. 그 다음에는 이론과 비교를 통한 해석입니다. 이건 어떤 이야기냐면 지금 일어나고 있는 이런 북한의 변화들에 대한 또 해석이 북한만을 보고 하는 이야기가 아니라 사회주의 정치 체제의 전반적인 공통적인 패턴으로 나타났었다는 것입니다. 이런 패턴으로 나타난 것이 결코 이제 우연이 아니라 말씀을 드리고 싶은 것인데요. 그것은 무엇이냐면 사회주의 국가 자체가 가지고 있는 체제적 속성 때문에 그러합니다. 그것은 뭐냐면 레닌주의의 아주 핵심적인 기반이라는 것이 결국에 전투기조. 이 전투기조는 그러니까 시즈 멘탈리티라고 부르는 피포의 의식에 기반한 것이라는 겁니다. 그래서 이 피포의 의식에 기반한 컴뱃 에토스 속에 기본적으로 사회주의 정치 세력들은 수정주의로서 혁명과 안보를 추구하는 기본적인 속성을 보여왔고요. 이것이 이제 우리가 바라마지 않는 현상유지 세력으로서 발전과 복지를 추구하는 것으로 국가 전력이 변화하는 과정에서는 반드시 이러한 피포의 의식이 완화되고 전투 기조가 완화되는 모습을 보였고 바로 이 지점에서 이데올로기적인 변화에서 경계와 배제의 언어가 단일성과 통합의 언어로 대체되는 과정을 수반했다는 것입니다. 즉 후르초프 같은 경우도 전인민의 국가, 전인민의 당, 그러니까 계급의 당, 전위의 당이 아니라 전인민의 당, 전인민의 국가로서의 변화가 됐고요. 또 등소평 때도 마찬가지로 애국주의 강화를 통해서 전인민과 전국가를 하나로 묶는 변화들이 병행됐다는 것입니다. 이러한 측면에서 보면 최근에 선군에서 국가와 인민으로의 변화, 그리고 그것이 새로운 전략적 노선이라는 정책적 변화와 연동된 북한의 모습이라는 것이 굉장히 예외적인 어떤 모습이 아니라 사회주의 체제의 매우 일반적인 패턴과 일치하는 모습이었다는 점을 좀 유의 깊게 살펴볼 필요가 있다는 것입니다. 그래서 이러한 해석들을 요약하면 결과적으로 2017년을 변곡점으로 한 지속적인 인민과 국가 담론의 부상은 이러한 2018년의 북한의 전략적 선택이 외부적 조건에 좌우되는 어떤 단기적이고 전술적 변화가 아니라 장기적이고 전략적 선택인 성격을 가지고 있다. 그러한 측면에서 큰 틀에서 보면 북한은 이미 유토피아에서 발전을 전환을 시도했다라는 측면을 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그렇다면 이러한 전환의 시도는 사실 저희의 입장에서 봤을 때도 긍정적인 측면이 분명히 있습니다. 그렇다면 이러한 변화를 기다리면 될 것인가? 사실 이 부분이 이제 저희가 앞으로 해결해야 될 부분이고, 이러한 전환의 시도가 지속될 것인가, 지속되고 있는가, 혹은 성공할 것인가, 이런 질문들이 중요할 것 같습니다. 관련해서 이번에는 북한의 역사적 패턴을 좀 볼 필요가 있는데요. 관련해서 굉장히 중요한 부분은 바로 선군의 등장 과정을 살펴보는 것이라고 생각을 합니다. 핵심은 우리가 그 굉장히 어떤 위기의 근원으로 판단하고 있었던 그런 선군의 등장이라는 것이 북한 정치체제 지속의 결과가 아니라 전환이 재역진된 결과였다는 것을 기억하는 것이라고 생각을 합니다. 사실 국가와 인민이 혁명의 담론들을 대체하는 모습은 우리는 이미 90년대 초반에 목도한 바가 있습니다. 그것이 바로 김정일의 취임사와 같았던 사회주의는 과학이다라는 연설이었는데요. 사회주의는 과학이다라는 연설 직후에 시작된 김정일 시대의 모토는 내 나라, 내 조국을 더 부강하게 하자였습니다. 그리고 그 내용은 사실 거의 정확하게 지금 진행되고 있는 우리 국가 제일주의와 인민대중 제일주의와 일치하는 것이었습니다. 바로 이러한 것들이
유은 통치를 거치고 고난의 행군과 여러 가지 안보 위기를 거치면서 전략적으로 폐기되고 역진된 모습이 성군 정치였다는 것입니다. 즉 이러한 북한의 전환의 시도는 이미 한번 안보 위기를 통해서 좌절되고 역진된 적이 있다. 그러한 차원에서 지금 현재의 북한의 전환의 시도가 향후 지속될 것인가와 관련해서도 북한 스스로의 의지만큼이나 이러한 지속을 가능케 하는 여건과 조건이 매우 중요하고, 그러한 여건과 조건이 무엇이냐에 대한 질문은 1990년대 성군 정치의 등장 과정에서의 안보 위기를 좀 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다. 그러한 차원에서 현재 북한이 겪고 있는 안보 상황, 안보적 조건들을 우리가 어떻게 만들어갈 것인가를 좀 깊이 있게 고민할 필요가 있다는 것이 오늘 저의 마지막 결론이 되겠습니다. 그래서 결론적으로 저 앞으로의 향후 전략은 전략적 인내라기보다는 전략적 개입을 통해서 북한의 위협 인식을 완화시키고 전투 기조가 완화되도록 노력하고, 이러한 노력을 통해서 북한의 안정과 발전을 확보하는 방식이 균형이 아닌 편승이 되도록 유도하는 것이 필요하지 않은가라는 것이 오늘 말씀드릴 내용의 핵심이 되겠습니다. 대략 시간을 지킬 수 있었던 것 같은데요. 이 정도 마무리하고 또 말씀 듣도록 하겠습니다. 감사합니다. 예, 안경우 박사님 수고하셨습니다. 아주 시간을 정확하게 잘 지켜주셨습니다. 지금 말씀하신 대로 선군, 김정일 시대의 선군이 쇠퇴하면서 인민이 부상을 하고 우리 국가제일주의와 함께 인민대중제일주의, 이것이 인민과 국가 담론으로 전환하는 이데올로기로서 유지를 하고, 2017년을 계기로 해서 이러한 전환적인 것을 가지고 있었다. 그러면서 앞으로 여러 가지 조건과 여건에 따라서 과연 통치 이데올로기가 어떻게 변화될지는 모르지만 거기에 많은 영향을 받기 때문에 같이 동승하고 편승하면서 갈 수 있는, 안정적으로 유지될 수 있는, 다시 말해서 위협 인식을 좀 더 제거하면서 이걸 끌고 갈 수 있는 그런 담론이 또 어떻게 변화될는지, 그건 더 우리가 지켜봐야 될 것 같습니다. 여기에 대해서 우리 일본의 히라이 히사시 선생님께서 여러 가지 코멘트와 함께 좋은 말씀을 한 7분 정도 해주시겠습니다. 예, 고맙습니다. 레주메를 해가지고 많이 공부가 됐습니다. 고맙습니다. 근데 제가 토론자라서 좀 의견 차이가 있는 점으로 질문을 세 개 좀 말하고 하고 싶습니다. 하나는 김일성 김정일주의는 언제 제기했던가라는 문제입니다. 많은 분들이 12년 4월 6일에 단하에서 전실화됐다고 하십니다. 그거는 누구도 이론이 없는 이야기라고 생각하는데, 이 단어가 나오는 것은 첫 번째 노동신문에 나오는 건 그해 3월 31일이 노동신문입니다. 그거는 김정일의 주체사상에 대하여란 논문을 발표해서 40주년 되는 그 모임이 있는데, 거기서 그 호가 그 회장에서 표계 전 세계를 전 사회를 김일성 김정일과 하자는 구호가 나왔다는 그런 기사였습니다. 즉 무슨 뜻이냐고 하면 그 단어가 나오기 전에 그 구호가 나왔다는, 북한에서는 구호라는 게 개인이 만들어서 있는 거 아니고 당에서 결정하는 겁니다. 그런 면에서 그 단하촌에 북한 사회에서 김일성 김정일주의라는 것이 어느 정도 정착했던 거 아닌가라는 의문이 생깁니다. 근데 그 후에 내가 찾았더니, 이거는 내가 찾았다기보다는 내 친구가 내가 발표에 대해서 좀 코멘트 해주셔서 알게 된 건데요. 그 12년에 2월 7일에 11인원에 김정일이 무대로 시찰을 했던 것을 모여서 50분 정도 판son이 나왔습니다. 그 판son 중에 김정일을 7월에 살아있는 11년 7월에 인민군 그 63부대를 시찰을 하는데요. 거기서 재미있는 현상이
나왔습니다. 거기는 그 무대에 정언을 김일성 김정일화 하자는 구호가 그 벽에 붙어 있었습니다. 그것을 보면 김정일이 살아 있을 때 그 개념 자체가 벌써 그 내부에서 전착되어 있었던 것을 말을 하는 거 아닌가 생각합니다. 그거는 김정은 자체도 그 4.6 탄화에서 실은 우리 사회에서는 그 단어를 많이 써왔다라고 그 언급을 했습니다. 그러나 언제부터 시작했던가는 그 언급이 없었습니다. 저는 제 개인적인 생각으로서는 김정일 시대에 그 후계자로 결정했을 때 그 준비를 하고 있는 그 닥스팀이 그 단어를 내고 그것을 김정일 자체는 자기가 아버지 김일성과 동격으로 했던 사상에 대해서 구호하지 말라는 것을 했는데 그것을 시정해서 그 구호를 허가했던 거 아닌가는 그런 생각을 가지고 있습니다. 두 번째 좀 제 의견 차이가 성문을 어떻게 생각하는가 문제인데 발표자는 그 성문이 사상에서 실존적인 이데올로기 이론 방법으로 격화됐다는 평가를 하시는데 저는 그런 방향으로 가고 있는 것은 사실이라고 생각하는데 그러나 김일성 김정일주의라든지 김정일 애국주의라는 것을 외치면서 하는 안에서 거기까지 지금 가 있을까란 그 의문을 가지고 있습니다. 그 성군 전지라는 것은 비산시의 사상이라고 생각하면 비산시에는 비상한 사상이 필요했다는 식으로 역사화하는 가능성이 있지 않을까 그런 면에서는 조금 근데 앞으로는 그러나 그거가 변화할 가능성이 있다고 생각합니다. 또 하나는 우리 국가 제주의 현성 그 둔장 가전에 대해서입니다. 그거는 많은 분들이 17년에 북한이 미사일을 발사해서 그 다음 날에 나왔던 노동신문 사설에 그 단어가 나왔다고 하는데 실은 그 11일 전에 11월 20일에 노동신문에는 전론에 그 말이 나옵니다. 근데 그 말에 나오는 그 내용을 보면 그거는 핵 미사일 개발에 대해서도 아니고 거의 경제 문제, 경제 건설의 문제에 대해서 그 말이 나옵니다. 그렇게 생각할 때 20일이 첫 번째 나왔을 때는 그 당시에는 사회 간성국가 건설을 하자는 것이고 그 부분에 간성성 경제적인 포인트를 했던 것이 20일의 전론이고 30일의 사설은 저는 간성의 강 그 군사적인 면이 그러나 전체적으로 볼 때는 그거는 원래 둔장 가전이 경제적인 면이 컸던 거 아닌가 생각합니다. 이상한 거는 그 문제가 제기됐던 것이 17년 11월인데 전시가 되는 거는 김정은이 말을 했던 19년이 됐습니다. 왜 1년 이상이 그 단어가 나왔는데 전시가 되지 않았는가? 아마도 그거는 저는 아버지가 만들었던 우리 민족의 제일주의하고 어떻게 조화를 만들 수 있는지 하고 그 문제하고 18년에 있었던 그 노선의 제초나 그러니까 대화 국면에 나가는 거하고의 그 조화에서 그 우리 국가 제일주의를 어떻게 해설해야 하는가랑 그 고민이 아니었던가 생각합니다. 17년에는 민주조선에만 그 우리 국가 제일주의인가 무엇인가라는 거에 해설 기사가 3개 나갑니다. 근데 그거를 보면 로노신문에는 전혀 안 나옵니다. 그 시기에. 근데 그거 보면 우리 국가 제일주의라는 게 상당히 생겼을 때는 경제 건설에 전점이 있었던 거 아닌가 생각합니다. 그리고 토론자라서 질문하는 거는 그 문제입니다. 그 우리 민족 제일주의와 우리 국가 제일주의를 어떻게 우리가 이해해야 하는가? 저는 그거 터보쓰기라고 할까요? 그 우리 민족 제일주의를 부정하는 거 아니고 그 위에 터보쓰기 했던 거 아닌가라는 생각인데 그것을 발표자가 어떻게 생각하시는지 하고 지금 김정은 정권의 존재가 국가와 인민이라고
라고 개념했는데 그거는 저도 그렇게 생각합니다. 요즘 많이 사회주의 슬로건이 나오는데 전체는 혼자 위에서 하나는 전체 위에서라는 그거가 많이 씁니다. 그런 면에서는 all who are one이 인민 중심이고 one who are all은 그러니까 경제 건설에 매진하라는 국가 중심적인 그거를 녹గిం했던 생각 아닌가라고 하는데 저는 앞으로는 그러나 국가란 개념하고 인민란 개념이 대립적인 그 faktor로 모순이 생기는 거 아닌가랑 좀 생각합니다. 그리고 또 하나는 최근에 돼서 나오는 문제인데요. 북한인 매체에서는 그 올해 5월부터 김정은을 수련로 하는 그 논설이 나오기 시작했습니다. 아버지는 살아 있을 때는 자기 자신을 수련로 안 했습니다. 그러나 살아 있는데도 불구하고 김정은은 자기 자신을 수련로 시작했습니다. 근데 재미있는 거는 거기에 인민적 수령, 인민의 수령 그런 단어가 애초에 많이 나옵니다. 그런 면에서는 저는 그러니까 수련이라는 개념하고 인민대중 제일주의라는 그거가 녹గిం해서 새로운 요즘 그 국가정보위원회에 김정은주의라는 단어가 나왔다고 하는데 저는 김일성 김정은주의라는 그러니까 개념이 아버지 시대에 나왔던 단어고 근데 거기에는 정권 출발 시기에는 저는 사상의 핵이 없었다고 생각합니다. 핵이 없었기 때문에 자주 성은 사회주의랑 세계 개념으로 가도기적인 개념으로 제시했던 건데 그것이 그 사상의 핵을 발견했던 것이 2014년 때였습니다. 2013년에 김일성 김정은주의의 본질적인 요소는 인민대중 제일주의라는 구호가 나오는데 2년 정도 시간이 걸렸던 건데 근데 그것이 또 본격적인 이데올로기로 되는 거니 또 시간이 걸렸습니다. 그런 면에서는 앞으로 김정일주의라는 단어가 그 인민대중 제일주의하고 그 연결해서 앞으로 정해되는 그것이 김정 그 집권 10년을 맞아서 저는 새로운 사상적인 방향으로 나오지 않을까 생각하는데 그 새로 등장한 자기 자신을 수련로 하는 개념하고 그 국가 인민당 그런 전제를 어떻게 그 조화하려고 하는지 만약 시간적인 여유가 있으면 가르쳐 주시면 고맙다고 생각합니다. 제 토론 이상입니다. 네, 수고하셨습니다. 아주 그 중요한 그 쟁점이고 계속 관찰을 하고 분석을 해야 될 문제에 대해서 제기를 해주셨습니다. 그 안경호 박사님이 뭐 이 간단하게 답변을 해주시고 이것만 갖고 토론을 할래도 한참 해야 될 건데 이 시간이 짧기 때문에 간단하게 답변을 해주시고 또 그 다음으로 넘어가야 되기 때문에 그래서 지금 저 히라이 선생님께서 말씀하신 대로 우리 국가 제일주의 그리고 우리 민족 제일주의의 문제 그 2017년 11월 20일 뭐 얘기를 처음 나왔고 1년이 있다가 2019년 신년사에서 우리 국가 제일주의를 강조를 했죠. 그리고 금년도 8차 1월 달에 8차 당대회에서 또 우리 국가 제일주의를 강조를 했고 최근에 노동신문의 한 2, 3년치를 보면 이 우리 민족 제일주의와 관련되는 민족공조라는 얘기 단어를 거의 쓰지를 않고 있습니다. 그래서 지금 히라이 선생은 우리 민족 제일주의를 우리 국가 제일주의가 덮어쓰기 해서 다 수렴을 해서 우리 국가 제일주의를 이렇게 한 것이 아니냐 막 이런 말씀을 하시면서 오늘 통치 이데올로기 얘기를 하니까 최근에 국회에서 논의됐던 김정은주의, 김일성주의, 김정일주의와 함께 김정은주의라는 얘기가 나오기 시작을 했습니다. 그래서 지금 세 가지 질문이 다 아주 중요한 쟁점이지만 그걸 상세히 설명할 시간은 안 되겠고 개괄적으로 핵심적인 것만 해서 안 박사님께서 답변을 주고 다음 단계로 넘어가겠습니다. 네, 시간이 없기 때문에 바로 말씀을 드리도록 하겠습니다. 하여튼 여하간 제가 최근에 이런 그 세미나 자리에서 했던 토론 중에 가장 유익한 토론이 아니었나 싶고요. 너무 감사 말씀 잘 들었고 오늘 직접 가서 여러 이야기를 나눴어야 되는 거 하나 아쉬움이 더 크게 듭니다. 먼저 그 시점과 관련해서 몇 가지 유익한 이야기를 해주셨는데
전체적으로 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 사실 김일성주의도 그랬고 성군사상, 성군정시도 그랬고 북한의 모든 정치 담론들이 보면 최초의 어떤 매체에 등장한 시점과 그것이 정치적으로 공식화되는 시점이 좀 차이가 있습니다. 그렇기 때문에 최초에 어디서 등장을 했느냐라는 표현을 쓰기가 사실 조금 조심스러운 측면이 있는데 제가 말씀드린 최초라는 어떤 그런 표현을 썼다면 그런 것들은 이제 공식적으로 정적 위상을 갖게 된 것들을 말씀을 드린다는 것을 먼저 말씀드리고 싶고요. 그래서 이런 것들이 추후에 이제 경쟁적으로 여러 담론들이 있다가 이제 선택이 되는 거죠. 그걸 저희가 다시 역추적하는 거고요. 그다음에 그럼에도 불구하고 시점 관련해서 약간 중요한 또 지점들을 말씀해 주셨는데 그러니까 김일성 김정일주의가 이제 김정일 이 죽기 전에 나왔던 것이 아닌가라는 말씀을 해주셨습니다. 뭐 아주 간단하게 말씀드리면 저 역시도 이러한 변화들이 일종의 유은 통치, 즉 2009년도를 저는 굉장히 주목을 하는데 2009년도에 이 전체적인 그림들이 그려진 부분이 분명히 있다. 어떤 하나로 정해지진 않았겠지만 큰 그림의 옵션들이 정해진 게 아닌가라는 인상을 굉장히 강하게 받고요. 근데 우리 국가 제일주의와 경제적 포인트가 굉장히 강했다. 그거는 제가 이제 사실 글에도 썼는데 저 역시도 그렇게 생각을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 새로운 전략적 노선, 비핵화와 충돌하지 않는 거지요. 그 말씀을 드리고 싶고, 그 다음에 성군이 실천 대응록으로 규정된 것이 판단이 좀 이른 것이 아닌가라는 말씀 드렸는데, 저 역시도 사실은 이걸 선언적으로 제가 판단하고 들어간 게 아니라, 여러 원자료를 종합하는 과정에서 최종적으로 제가 이렇게 그 해석을 그렇게 한 것이기 때문에 저 역시도 이 부분은 좀 놀랐습니다, 사실은. 근데 굉장히 자료상으로는 굉장히 명확하게 보이기 때문에 그런 말씀을 드린 거고요. 그다음에 또 굉장히 중요한 얘기 하셨어요. 우리 국가 제일주의와 우리 민족 제일주의의 차이, 또 국가와 민족의 차이, 국가와 인민의 충돌 가능성 등을 말씀을 하셨는데 이거 굉장히 중요한 얘기인데 아주 간단히 말씀드리면 우리 민족 제일주의를 그냥 말만 바꾼 게 우리 국가 제일주의라고는 보기 좀 어려운 것 같습니다. 잘 아시겠지만 이건 민족주의와 관련된 그러니까 네이션의 번역과 관련된 부분인데 이 민족하고 국가는 이 포괄하는 범위와 정치적 함의가 좀 다르다는 거지. 그래서 사실은 이러한 변화들을 일종의 분리지향의 남북관계 속에서의 분단 고착화 이런 식으로 해석하시는 부분도 있는데 일단 관련해서 국가와 민족은 그 바운더리가 좀 다른 측면이 있다. 그렇기 때문에 단순히 덮어쓰었다라고 보기는 좀 어렵지 않은가 생각을 하고요. 그 다음에 관련해서 그 민족의 함의 같은 경우도 그래서 제가 그 두 개 민족론이라는 논문 한번 그 추천을 드리고 싶은데, 그러니까 북한의 민족론이라는 것이 사실은 두 개의 민족론이 있죠. 자기들만의 김일성 민족론과 한반도를 포괄한 조선 민족론. 이렇게 민족론 자체도 두 가지이기 때문에 이건 좀 복잡한 이야기지만 좀 고민을 해봐야 된다. 두 번째, 마지막 이야기입니다. 국가와 인민의 충돌할 가능성. 당연히 있습니다. 이 충돌의 가능성들 때문에 예컨대 중국이나 이런 개혁 기방에 성공했다는 사례들조차도 주기적으로 위기를 겪고 지금 시진핑 시대 같은 경우는 국가 인민 중에 국가가 강조되는 역진되고 있는 시기죠. 북한도 궁극적으로는 어느 단계에서는 이 충돌을 감내해야 될 것이지만 지금 단계에서는 마치 저희 예전에 개발 독재 근대화 시기처럼 국가 인민이 상당히 지속해서 같이 갈 가능성이 높고 그거를 포괄해내는 바스켓으로서 우리 국가 제일주의를 내세운 게 아닌가 이제 이 정도 말씀드리겠습니다. 감사합니다. 예, 이 문제가 사실 굉장히 중요하고 기본적이고 근본적인 문제이기 때문에 어떻게 보면 이 김정은 시대 통치 이데올로기와 국가 전략 하나만 가지고 세미나를 해도 하루 종일 해야 될 그런 주제인 것 같습니다. 핵심적인 것들이 많이 건드려져서 참고가 됐으리라고 생각이 됩니다. 시간 때문에 그러면 다음 단 이 두 번째 경제 부문에 선군에서 인민으로 국가 정상화 전략의 평가와 전망, 김일한 동국대학교 DMZ 평화센터 연구위원 김일한 박사께서 발표를 해주시고 경남대 극동문제연구소 이물줄 교수께서 토론을 해주시겠습니다. 그러면은 김일한 박사께서 15분 내로 아주 핵심적인 것만 간추려서 설명을 좀 해주시죠. 네, 안녕하십니까. 동국대학교 김일환입니다. 초대해 주셔서 감사합니다. 시간을 재야 되겠어요. 아니, 10년 평가하라 그러면서 15분 동안 얘기하라 그러면 좀 그렇죠. 농담이었습니다. 제가 이제 주어진 시간이 많지 않아서 제가 바로 발표하도록 하겠습니다. 제가 제목을 이렇게 잡았습니다. 성군에서 인민으로
그러니까 지난 10년 동안 김정은 체제가 한 절반 정도는 성군 체제에서 한 절반 정도는 그것을 벗어나려고 하는 어떤 한 시도가 동시에 나타난 집권기다라고 일반적으로 좀 평가를 좀 할 수 있을 것 같습니다. 그러면 경제적으로는 성공했느냐, 뭐 실패했느냐, 그것도 말씀드리기가 딱 집어서 말씀드리기가 굉장히 어렵죠. 어려운 측면이 있습니다. 한편에서는 아쉽지만 그들의 입장에서 보면 김정은 체제에서 집권기에 보면 좀 아쉽지만 그래도 일부는 성공한 영역이 있지 않나? 라는 것이고요. 또 하나는 그럼에도 불구하고 최근의 경제 상황을 돌이켜 보면 또 다른 위기에 처해 있는 것이 아닌가라는 의구심을 동시에 갖게 합니다. 제가 이렇게 말씀을 드리니까 너무 브로드한 거 아니냐? 그렇습니다. 너무 브로드하죠. 구체적으로 좀 살펴보도록 하겠습니다. 최근에 아주 재미있는 일이 있었습니다. 김정은 체제 10년을 그들 나름대로도 좀 자랑을 하고 싶었고 기념을 하고 싶었던 것으로 보입니다. 특히 대외 매체에 김정은 체제 10년에 대한 자기들의 메시지를 전달하려는 그런 노력들이 좀 있었는데요. 하루 만에 약간의 혼선이 좀 빚어졌죠. 지금 여기 잘 안 보이실 텐데 아이고. 자, 어쨌든 이런 홈페이지에 나중에 이 자료가 공개되면 좀 더 자세히 좀 들여다보시기 바랍니다. 현재는 잘 크게 보이질 않아서 그런데요. 10년을 표기를 했다가 10년을 이제 삭제를 하는 그것도 하루 만에 그런 일이 있었습니다. 뭔가 메시지를 전달하려고 했는데 그 전달하려고 했던 메시지가 충분치 않았거나 아니면 상부에 또 다른 어떤 명령이 있었거나 두 가지 중에 하나로 보입니다. 어쨌든 분명한 건 혼선이다. 이 혼선이 단순히 몇 가지 사실만 놓고 평가하기도 좀 어려운, 현재 우리가 북한 경제를 들여다볼 때도 마찬가지잖아요. 잘 되고 있나? 아닌가? 라는 이런 혼선들이 북내에서도 발생하고 있다라고 보셔야 될 것 같습니다. 그러면 지난 10년 동안 김정은 체제가 등장을 하고 김정은 위원장이라는 개인이 하나의 국가를 운영하기 위해서 혹은 조선노동당이라는 하나의 조직이 국가를 운영하기 위해서 어떤 계획을 가지고 어떤 로드맵을 세워서 국가를 정상화하려고 했느냐라는 부분을 좀 살펴볼 필요가 있습니다. 2012년에 집권한 이후로 김정은 체제가 경제관리 개선 조치 시범 사업을 진행합니다. 우리가 너무나 잘 알고 있는 530 조치입니다. 구체적으로는 사회주기업 책임관리제와 농장 책임관리제죠. 그 두 가지 체제가 시범 사업이 진행이 됩니다. 그리고 14년에 530 조치라는 제도화된 정책이 추진됩니다. 그리고 정확하게 2년 후에 또 2016년이죠. 5개년 전략 제7차 당대회가 개최됩니다. 그리고 또 2년 후에 경제건설 총력 집중 노선이라는 국가 기조가 바뀌게 됩니다. 그리고 2021년 5개년 계획 8차 당대회가 다시 개최가 됩니다. 매우 공교롭긴 한데요. 한 2년을 주기로 해서 국가를 정상화하고자 했던 김정은 체제의 기조, 그리고 국가 정상화 로드맵, 저는 그렇게 부릅니다만 이런 로드맵이 분명히 있었던 것으로 보입니다. 아쉽게도 2018년에 경제건설 총력 집중 노선은 우리가 너무나 잘 알고 있는 2017, 18년 너무 잘 알고 계시죠. 남북관계도 굉장히 좋았고 북미관계도 문을 열었습니다만 결과적으로 북미관계가 개선이 되지 않았고요. 남북관계는 여전히 트랩에 걸려 있습니다. 그 과정을 통해서 북한은 6차 당대회, 그죠? 자기가 집권하기 이전에 6차 당대회에서 가지고 있던 국가 경제 발전 최종 목표인 10대 전망 목표를 준비했었던 것으로 보입니다.
아마도 북한 경제가 정상화되고 있다라는 기조를 나중에라도 우리가 발견을 하게 된다면 아마도 이 용어가 다시 튀어나오지 않을까 싶습니다. 가장 최근에 등장한 건 아무래도 언제죠? 우리 19년이죠? 19년 12월에 7기 5차 전원회의에서 10대 전망목표 수립이 공식화되기도 했었습니다. 물론 현재 진행이 되고 있는지 아닌지는 정확히 알 수 없습니다. 이 로드맵이고요. 또 하나의 특징입니다. 그러면 국가를 정상화하기 위해서 하고 싶은 꼭 해야 하는 정책 혹은 정책적 기조는 뭐냐라는 겁니다. 8차 당대회에서 등장한 아주 독특한 개념이 하나 등장하게 됩니다. 단위 특수화라는 개념입니다. 특수화된 단위, 그 특수화된 단위가 국가의 정상화를 가로막고 있다. 다른 말로 중앙계획경제를 좀먹고 있다. 중앙계획경제를 흔들고 있다. 계획경제에서 벗어난 특수단위가 권력기관으로 작용하고 있다. 근데 여기서 한 가지 주목할 부분은 우리 안경모 박사도 앞에 말씀을 했습니다만 이런 거죠. 성군이 사라지고 인민이 등장하는데 그 성군은 위기 시기에 작동했다. 생존을 위해서 투쟁할 수밖에 없었던 시기에 국가 발전 전략이었다면 혹은 위기 돌파 전략이었다면 붕괴된 경제 시스템을 어쨌든 군과 특수기관들이 맡아서 특수기관처럼 운영이 되면서 위기를 돌파해냈다. 이렇게 봐야 되는 측면이 있는 거죠. 긍정적으로. 그런데 8차 당대회에서 평가하는 그 위기를 돌파했던 특수단위들이 결과적으로 국가의 중앙계획경제 시스템을 형해화시키고 있다라는 비난을 받는 처지가 되어버린 겁니다. 이 부분에 대한 공격, 특수단위에 대한 공격은 1년 내내 지금 계속 이어지고 있습니다. 이 부분이 앞으로 북한 경제 시스템을 확인하는 가장 중요한 이슈가 될 겁니다. 이런 겁니다. 8차 당대회 중앙검사위원회에서 사업총화보고를 하는데 당이 운영하는 특수단위 사례가 등장합니다. 당 자체 재정이 증가했는데 당 기관에서 운영하는 기관 기업소들의 예산이 빨리 증대했다. 당이 운영하는 기관이라는 거죠. 또 하나 2016년에 발표된 자료로 알려지고 있는데요. 이 자료, 북한에서 발표된 이 자료를 보면 전국적으로 석탄 생산 단위가 약 7,000개 정도가 되는데 중앙통계국에서 관리하고 있는 단위는 약 1,100개 정도밖에 안 된다. 약 한 15%밖에 안 된다라는 겁니다. 이게 다 특수단위라는 거죠. 이 특수단위가 중앙계획경제 시스템에 포함되지 않고 그리고 그 자원을 효과적으로 전략적으로 활용할 수 없다면 국가 정상화는 굉장히 어려워진다라는 측면에서 특수단위가 강조가 되기 시작합니다. 말이 좀 너무 앞에 부분이 길었는데 벌써 10분이 나가고 있습니다. 종합적으로 말씀을 좀 드리면 이렇습니다. 김정은 시대에 성군 경제가 등장한 이유는 권한행군 경제 위기를 극복하기 위한 것이다. 그래서 특수단위의 자력 경쟁이 강조되고 중앙계획 경제가 결과적으로 붕괴하는 결과를 가져왔다. 김정은 시대에는 그 문제를 해결하기 위해서 경제관리 개선 조치를 하게 되는데 그것이 바로 사회주의 기업 책임관리제와 농장 책임관리제다. 그런데 그 결과가 10년 동안 운영해온 그 결과가 결과적으로는 단위 특수를 오히려 강화하고 기관 본위주의를 오히려 강화하면서 기업 유보금이 그리고 민간의 비축분은 증가할 수 있을지 모르겠지만 중앙계획경제는 갈수록 약화된다. 특수단위는 점점 강화된다. 이 부분을 해결하지 않으면 사회주의 중앙계획경제 시스템은 정상화되기가 어렵다. 다른 말로 1980년에 10대 전망 목표를 수립할 정도의 사회주의 계획경제를 복원하기가 어렵다. 라는 것이 김정은 시대의 가장 심각한 혹은 가장 관건적인 문제다라고 이렇게
평가를 할 수 있을 것 같습니다. 그러면 그걸 위해서 무엇을 했느냐? 제가 주목하는 건 이 두 가지입니다. 8차 당대회에서 중앙검사위원회와 내각을 훨씬 더 강화하겠다라고 이야기를 하고 있습니다. 시간이 없으니까 빨리 넘어가도록 하겠습니다. 당중앙검사위원회 권한이 어떻게 강화됐느냐? 7기, 그러니까 7차 당대회에서 구성되었던 중앙검사위원회, 당의 권력기관이죠. 법기관들이 전원 교체됩니다. 이런 사례는 없죠, 기관마다. 그리고 또 하나 주목할 부분은 위원장을 포함해서 위원들 전체가 당 중앙위원회 위원으로 선임이 됩니다. 그 이전에는 단 한 명도 없었습니다. 위원장, 부위원장 정도가 당 중앙위원회 위원 혹은 후보위원 정도로 자리를 하고 있었죠. 엄청나게 권한을 이제 강화했다라고 봐야 될 겁니다. 그리고 실제로 그 목소리를 내기도 하죠. 특히 우상철 같은 인물은, 중앙검찰소장 우상철 같은 인물은 내각을 훨씬 빨리 자리를 잡아야 한다. 그리고 특수기관들을 철저하게 공격해서 국가 경제를 정상화시키겠다라고 얘기를 합니다. 결국은 이제 법적인 힘을 강화하겠다, 제도적인 힘을 강화하겠다라는 것입니다. 또 하나는 내각 책임제죠. 이 내각 책임제도 굉장히 중요한데요. 특히 경제 부분에 있어서는. 김정일 시대의 내각의 권한을 보시면 이렇습니다. 박봉주 내각 총리가 가장 유명한 인물이죠. 내각 총리로 재임을 하는 동안에 당 중앙위원회 후보위원이었습니다. 정치국 위원도 아니고요. 당연히 정치국 상무위원도 아니고요. 그리고 경제 시찰 방법. 그러니까 박봉주 내각 총리가 경제 현장에 시찰을 가는데 그 시찰 방식이 최고 지도자가 현지 지도를 하면 동행해서 따라가는 형식이었습니다. 그런데 김정은 시대로 넘어오면 박봉주 내각의 위상이 바뀌게 됩니다. 2013년부터 정치국 위원으로 바뀌게 되고요. 그리고 김재룡, 김덕훈으로 넘어오면서 정치국 상무위원이 됩니다. 국무위원회 부위원장이 되고요. 당 중앙회 위원은 당연히 되고요. 그리고 내각 총리가 지도자를 따라서 현지 지도를 동행했던 방식에서 벗어나서 독자적으로 경제 현장을 방문합니다. 그리고 이름도 바뀌죠. 현지요회라는 이름으로 바뀌게 됩니다. 내각의 권한을 이렇게 이제 강화시키기 시작. 또 하나 최근에 바뀐 14기 4차 1월 달에 바뀐 내각들, 이번에 25명 정도가 교체가 됐는데요. 전체가 다 세각이 바뀐 사람들 중에 전체가 당 중앙위원회 후보위원입니다. 250명 중앙위원회, 그러니까 중앙위원 포함해서 후보위원까지 250명 내에 내각 구성원들이 전체가 다 포함이 됩니다. 그 이전에도 이런 사례는 없었죠. 또 하나 부총리들 중에서 핵심적인 인물들은 정치국 후보위원이 들어가고요. 또 부총리 나머지는 다 당 중앙위원회 중앙위원으로 들어갑니다. 그러니까 이런 부분들이 경제의 정상화 혹은 계획 경제 시스템의 복원이라는 측면과 맞물려서 당 중앙위원회 당 중앙검사위원회와 내각의 권한을 강화시키는 제도적 변화다. 이렇게 보시는 게 아마 제가 보기에는 틀림이 없어 보입니다. 또 하나는 전체 기조만 말씀을 드려야 될 것 같습니다. 시간이 다 가버렸는데 국가 시스템을 좀 바꾸자라고 제안을 하고 있는 것으로 보입니다. 제가 이름을 이렇게 붙여버렸습니다. 거버넌스 개혁이라고 붙였는데요. 최고 지도자의 수직적 거버먼트 통치와 그리고 당정의 협치, 중앙과 지방의 협치, 계획과 시장의 협치 부분을 같이 거버넌스화하자. 그리고 거버넌스를 이런 식으로 개혁을 하자라는 차원의 노력이 현재도 지금 계속 진행이 되고 있다라고 말씀을 드려야 될 것 같습니다. 너무 기조만 말씀드렸는데요. 결과적으로 선구는 위기 돌파의 자기 목적을 어느 정도 했다. 그리고 그 나머지는 인민이 그 자리를 대신해야 한다라는 측면에서 경제 발전 전략이 구조적으로 바뀌었다라는 것이고요. 현실의 문제, 그렇다면
경제 현장의 현실의 문제는 어떠냐라는 겁니다. 최근에 최고인민회의에서 발표한 최근 12년부터 21년까지 예산 수입과 지출 그리고 예산 수입 항목을 구체적으로 좀 살펴보면 예산 수입과 지출 항목이 2020년부터 21년까지 굉장히 많이 꺾이게 됩니다. 거의 한 25% 수준으로 이제 꺾이게 되고요. 또 하나는 예산을 충당하는 우리로 따지면 법인세와 부가가치세죠. 그 세금의 증가율도 역시 4%에서 1%대로 낮아집니다. 근데 이 시기가 공교롭게도 코로나와 맞물려 있다라고 보셔야 될 겁니다. 경제가 전반적으로 말씀을 드리면 이 그림만 놓고 전반적으로 말씀을 드리면 집권기에 2017년 그리고 19년 정도 18년까지는 그럭저럭 나름의 자기 스탠스를 유지해 오다가 19년 20년부터 경제 현장의 실물 경기가 조금씩 감소하기 시작했다. 축소되기 시작했다라고 보시는 게 정확할 겁니다. 아마 다들 알고 계시는 것처럼 직관적인 평가입니다. 그 정도로 보시는 게 맞을 것 같고요. 그럼에도 불구하고 아무 성과가 없었느냐? 꼭 그렇지는 않죠. 8차 당대회에서 주로 거론했던 이야기들입니다. 제가 나중에 이 자료들을 공개하도록 하겠습니다. 그리고 산업별로 보면 성과가 있었던 부분은 역시 건설이죠. 그리고 농업, 그리고 산림, 교육, 보건의료, 과학기술 이 정도는 제한적이지만 지난 10년 동안에 가시적인 성과를 냈던 굉장히 중요한 산업 분야다라고 평가를 하지 않을 수 없습니다. 제가 더하면 시간 때문에 마무리를 이제 하셔야 될 것 같습니다. 네네. 지금 산업 분야의 아주 중요한 금속 화학 분야라든가 기계공업이라든가 전력공업이라든가 이런 부분들은 여전히 좀 어려워 보입니다. 특히 코로나와 무역이 중단되면서 성장의 한계를 분명히 보이고 있는 것으로 보이고요. 그럼에도 불구하고 제가 앞에 잠깐 설명을 드렸던 나머지 분야들, 건설업이라든가 농업이라든가 경공업이라든가 이런 부분들은 아주 좀 더디지만 나름대로 성장을 현재까지 하고 있다라는 것이고요. 따라서 결론적으로 뭐 하나만한 결론입니다만 대북 제재, 장기화되고 있는 대북 제재를 어떻게 극복할 거냐, 해소할 거냐, 또 하나 코로나 팬데믹에 어떻게 효과적으로 대응할 거냐, 그리고 내부의 경제 생산성을 높이기 위해서 무엇을 할 것이냐, 이 세 가지 과제가 여전히 남아 있다. 김정은 체제의 10년의 숙제다, 경제적 숙제다, 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 4분이나 오버했습니다. 죄송합니다. 예, 수고하셨습니다. 경제에서도 여러 가지 변화 그리고 과거와 달리 새롭게 경제 정상화를 위해서 여러 가지 시도한 그런 내용들, 이 경제 분야도 너무 방대하기 때문에 사실 이 짧은 시간에 설명을 다 한다는 게 쉽지 않습니다. 시간이 없어서 그럼 바로 이물출 교수의 토론에 들어가도록 하겠습니다. 예, 감사합니다. 기본적으로 오늘 세미나 주제가 북한 김정은 정권 10년 평가와 전망이고 그 중에서 지금 경제 분야 지금 발표를 마쳤습니다. 우리가 들었습니다. 근데 이제 발제자께서 말씀하신 내용 가지고 제가 토론을 하려면 아무래도 이게 좀 지엽적인 그런 논의로 또 이렇게 흐를 가능성이 있어서 그냥 제가 나름대로 지금 생각하는 김정은 정권 10년 경제 분야의 평가를 전반적으로 한번 해보려고 합니다. 그러니까 10년을 우리가 이제 평가를 하려면 10년 동안
10년을 관통하는 어떻게 보면 이제 기조 같은 걸 봐야 되고 그 기조가 얼마나 일관성 있게 유지되어 왔느냐. 그리고 일관성 있게 유지되어 오면서 성과는 무엇이었고 한계는 무엇이었느냐. 이제 이런 측면에서 이제 보는 게 바람직하다 이렇게 저는 보고 있고요. 그리고 이제 우리 발주자께서도 얘기했지만 뭐 10년 평가를 그냥 경제가 뭐 실패했다, 성공했다 이렇게 평가하는 것은 굉장히 좀 문제가 있어 보이고요. 기본적으로 우리가 이제 평가를 하기 위해서는 이제 기준이 필요하죠. 어떤 기준으로 봤을 때 이 정책이 성공했느냐 또는 성과가 있느냐 이제 이런 맥락에서 볼 필요가 있다. 그래서 제가 몇 가지 기준을 제 나름대로 북한 경제를 보는 몇 가지 기준을 한번 공유를 하려고 합니다. 자, 우리가 이제 다 알다시피 북한은 기본적으로 이제 우리가 신뢰할 만한 통계를 이렇게 보기가 쉽지는 않지만 그럼에도 불구하고 주요 지표가 있죠. 무역 지표, 물가 환율, 그리고 외화 수입, 그리고 국민 소득. 물론 이제 우리 한국은행에서 만들고 있는 그런 통계이긴 하지만 이 주요 지표상으로 지난 10년을 보면 사실은 좀 우여곡절이 있습니다. 제가 볼 때는 기본적으로 시장화가 조금 진전되는 시기는 경제가 조금 활성화됐던 것 같고 시장화가 좀 이 시장화 현상이 좀 위축이 되면 역시 이제 전반적인 국민 소득이 좀 낮아지는 그런 어떤 패턴을 보여주고 있습니다. 그래서 김정은 정책이 지금은 조금 이런 평가를 하기 어렵지만 사실 그 2013년에서 16년까지를 보면 우리가 그 공통적으로 평가했던 게 시장화가 아버지 김정은 시대보다는 훨씬 많이 진전되었다 이런 평가를 우리가 다 했거든요. 이제 그런 맥락에서 이제 우리가 이제 인민에 대한 어떤 오늘 이제 화두가 인민 이 얘기가 많이 나오는데 김정은 위원장이 2012년에 그 첫 4월이죠. 2012년 4월에 첫 육성 연설을 했습니다. 이게 저는 상당히 의미가 있다고 보는데 이런 얘기를 합니다. 우리 인민이 다시는 허리띠를 조이지 않게 하며 사회주의 부귀 영화를 누리게 하자는 것이 우리 당의 확고한 결심이다. 이런 얘기를 합니다. 이거는 이제 이 경제정책의 중요한 목표 방향성을 보여주는 것인데 주민생활 향상을 가장 앞세웠고 먼저 세웠고 이게 이제 일관된 정책 기조라고 저는 평가를 하고 있고요. 이게 이제 나중에 이제 인민대중제일주의로 저는 연결이 된다. 이렇게 우선 보고요. 자, 주요 지표상으로는 이제 그 이후에 대북 제재라든지 뭐 코로나 상황 그리고 또 자연재해 지난 3년 동안 그러니까 2019년, 20년 올해 또 유난히 이 자연재해에 따른 그런 피해가 심했다고 이제 북한도 인정을 하죠. 이런 부분들이 북한 경제에 상당한 이제 제약 요인으로 작용을 했다. 그러면서 인민 생활이 지금 어느 정도 어려울 거다. 이렇게 이제 평가하는 게 맞을 것 같고요. 그리고 우리가 이제 국가 경제 정책을 얘기할 때는 사실은 이거는 이 경제 정책이 얼마나 합리적이냐, 실효성이 있느냐. 단기적으로 어렵더라도 중장기적으로 봤을 때 경제 회복에 도움이 되는지 이런 측면에서 또 봐야 됩니다. 그래서 이제 북한이 내세우는 게 지금 자력갱생이고 사회주의 자립경제 기반 강화 이 얘기를 계속합니다. 7차 당대, 8차 당대 가장 핵심이 사회주의 자립경제를 기반을 강화하겠다. 자, 이 부분이 이제 우리가 북한 경제를 볼 때는 사회주의 자립경제 기반이 정말 이게 실체가 뭔가 그리고 이게 체제 내구성에 어떤 영향을 주느냐 뭐 이런 부분을 우리가 이제 주목해야 된다고 보는 건데 지금 8차 당대에서 얘기하고 있는 것이 핵심이 이거잖아요. 외부 영향에 흔들리지 않는 경제 기반을 구축하겠다. 외부 영향이란 게 이제 제재, 국제사회 제재와 뭐 코로나19도 외부 변수고요. 그리고 뭐 자연재해 현상 이런데 흔들리지 않는 경제 기반을 구축하겠다. 이렇게 얘기를 하고 있고
그리고 이제 그 코로나19 때문에 지금 국경을 봉쇄했잖아요. 그러면서 지금 제가 볼 때 상당히 우리가 의미 있게 봐야 되는 것이 이 국산화 진전하고 재자원화 현상입니다. 이게 지금 재자원화가 북한이 이 무역을 중단하면서 이제 제조업을 육성하기 위해서는 모든 게 부족하잖아요. 원료, 자재, 뭐 모든 게 부족한데 이 부분을 지금 자체로 해결하고 있는 거예요. 리사이클링을 통해서 지금 해결하고 있단 말입니다. 이게 지금 북한 경제를 유지하는 데 상당히 기여를 하고 있다. 이 재자원화를 위해서는 과학기술이 굉장히 중요하거든요. 이 재자원화를 위해서는 결국 물리적 작용, 화학적 작용, 이제 그런 작용을 통해서 이제 이 폐기물이랄까 뭐 이런 것들이 이제 다시 의미 있는 그러니까 중간 소재, 원부자재 이런 또 심지어 원료로서 역할을 할 수가 있는 부분입니다. 그래서 이 재자원화를 우리는 가장 주목해야 한다. 또 하나 이제 자립경제 기반 관련해서 주목할 게 달러라이제이션입니다. 달러라이제이션에서 벗어나는 현상. 이게 이제 이 달러라이제이션이라는 게 결국 이제 외화에 너무 북한이 의존한 거 아닙니까? 북한은 원하는 가치가 떨어지고 외화, 즉 달러라든지 북한의 위안화가 이제 북한 시장을 지배했는데 이 김정은 정권이 나중 후반부에 들어오면서 이게 달러라이제이션에서 벗어나려고 굉장히 시도를 합니다. 그러면서 이제 환율이 지금 많이 떨어져 있죠. 1달러에 8,000원, 북한 돈 8,000원에서 1달러에 이제 5,000원대에 유지되는 게 북한 돈의 가치가 지금 굉장히 상승돼 있어요. 이거는 북한 당국의 굉장히 의도적인 역할이다. 그게 바로 자립적 경제 기반 강화하고 굉장히 관련이 있다. 당장 북한 주민들의 생활은 어렵지만 그 역할을 하고 있다. 상당히 중요한 자립적 경제 기반 구축을 위한 시도와 관련이 있다. 이렇게 얘기하는 거예요. 자, 결론을 얘기하겠습니다. 제가 지금 시간이 너무 지금 없어서 또 우리가 전체적인 시간 관리를 또 해 주셔야 되니까 제가 이제 결론도 짧게 얘기할 텐데 지금의 상황은 이 제재 효과, 북한의 지금 어떻게 보면 이제 코로나19 때문에 북한이 셀프 제재를 하고 있잖아요. 국제사회가 그토록 제재를 하려고 했던 제재를 북한 스스로 지금 제재를 하고 있어요. 무역을 중단하고 그러면서 지금 생존을 모색하고 있는데 제재 효과, 이 시점에서 정말 제재 효과가 이게 뭔가 이걸 우리가 평가를 해야 되고 그리고 이제 체제 내구력입니다. 정말 예전에는 이런 상황이면 북중 무역이 중단되면 북한은 1년 안에 붕괴할 거라는 게 상당수 전문가들의 평가였어요. 과연 그러냐? 저는 결론적으로는 전혀 그렇지 않다. 결론은 지금 이제 일부 사람들은 지금이 경제 위기다고 얘기를 하는데 이 경제 위기라는 개념은요. 기존의 경제 시스템이 제대로 작동하지 않을 때 경제 위기라고 얘기를 해야 되고요. 그리고 이 경제 위기가 사회 위기로 전환이 될 수 있다 이렇게 얘기하는데 아직 경제 위기가 안 온 상태라는 거. 그리고 체제 위기까지 얘기하는데 이 체제 위기는 정말 아직은 아니다. 우리가 단기적으로 북한이 지금 여러 상황은 어렵지만 북한이 추구하고 있는 이 자립적 경제 건설 노선 또는 자력 경쟁 역량 강화 이런 방향에 우리가 주목을 해야 되고 저는 북중 교역도 열리더라도 북중 교역이 재개되는 상황이 오더라도 북한은 상당히 속도 조절할 거다 이렇게 봅니다. 왜? 자립 경제 기반을 강화하기 위해서는 또다시 중국 경제에 의존하는 방식으로 경제를 복원해서 안 된다는 지금 판단을 하고 있고 그 방향으로 사상 통제라든지 모든 지금 그 시스템을 만들어가고 있기 때문에 북중 국경이 열리더라도 북중 교역에 상당히 제한적으로 응할 거다. 이게 제 결론입니다. 예, 감사합니다. 예, 수고하셨습니다. 경제 부분도 아까 정치 부분과 같이 정책적으로 전략적으로 어떻게 변화해 가고 있는가 그리고 그러한 정책과 전략의 변화가 결과적으로 어떤 현상을 가져왔는가 이런 거를 아마 아주 행간을 읽으면서 세세하게 김정일 시대나 김일성 시대하고 어떻게 다른가. 얼마 전에 2019년이죠. 하노이 회담이 2월에 결렬이 되고 4월 달에 김정은 위원장이 최고인민회의 시정연설을 했죠. 그리고 2년 반 만에 9월 29일 날 최고인민회의 시정연설을 했습니다.
그리고 8차 당대회라든가 그 전에 전원회의나 정치국회에서 아주 강조됐던 것이 자력갱생하고 정면 돌파였었습니다. 그래서 얼마 전에 시라이 선생하고 점심을 하면서 얘기가 시정연설에 자력갱생이라는 용어가 하나도 없더라. 그렇게 주장하는 자력갱생의 용어가 자립경제로 바뀌었어요. 그 긴 연설 속에서 경제 부문의 전체적인 것을 부문적으로 언급을 하면서 과연 이게 뭐냐? 그래서 이 경제 부분도 정치 부분과 마찬가지로 아주 세세하게 봐야 되고, 지금 이물길 교수가 대외 의존 그 얘기를 했습니다마는 김일성 시대 때 대외 의존을 하지 말고 자립 경제를 하자는 것을 굉장히 강조를 했죠. 그래서 지금 북한이 상당한 변화와 아주 핵심적인 주류를 이루고 가는 것이 뭐냐면 대외 의존을 줄인다는 겁니다. 어떻게 보면 역설적인 얘기입니다. 코로나 현상에 또 제재가 계속 강화되고 있고 홍수 피해가 있고 정말로 어렵기 때문에 대외 협력을 하고 의존을 해야 되는데, 지금 대외 의존을 대폭적으로 줄이면서 하지 않고 스스로가 해결할 수 있는 길과 여러 가지 통로를 찾고 그것이 나름대로 정착화돼 가고 있다는 거. 이것이 어떻게 보면 새롭게 위기가 새로운 그 국리를 만들어내듯이 새로운 변화를 가져오는 그런 과도기적인 현상이 아닌가 하면서 좀 더 관찰을 하고 집중을 뭐 해야 되는 거 아닌가. 그래서 경제적인 분야도 정치적인 거와 연계해서 대외 체제 안보라든가 체제 뭐 유지라든가 여러 가지 이런 정치적인 것과 연관해서 종합적으로 봐야 되는 것이 북한의 특수성이 아닌가 뭐 이런 생각이 듭니다. 시간이 없어서 그 다음에는 세 번째로 사회문화 분야로 넘어갈까 합니다. 북한의 사회문화 분야 통제 전략 평가, 욕망의 창출 대 사상문화의 검열, 전영선 건국대학 교수께서 발표를 해주시고 서강대학교 정영철 교수가 토론을 해주시겠습니다. 그럼 전영선 교수님 발표 부탁합니다. 네, 북한 사회문화 10년 평가 전망 발표를 맡은 전영선입니다. 이런 뜻깊은 발표 자리에 참석할 수 있게 되어서 굉장히 기쁘게 생각을 합니다. 이게 제일 큰 고민이 되었었던 것들은 10년 평가와 전망이기 때문에 평가하고 전망할 수 있는 기준치, 앞서 이제 이물출 교수님께서 말씀하셨듯이 일관된 통제라든가 전략이 무엇일까에 대한 고민이 가장 컸었습니다. 우선적으로 생각할 수 있는 것들은 사회주의 문명국이라고 말씀드릴 수가 있습니다. 그래서 2012년에 이제 김정은 체제가 등장하면서부터 이 사회주의 문명국가를 얘기했기 때문에 10년이 지난 지금 사회주의 문명국이 어느 정도까지 이루어졌고 어떤 평가를 이룰 것인가에 대한 전망을 갖는 것이 원칙에 맞는다고 생각을 했습니다만은 지금은 그 사회주의 문명국이라는 단어 자체가 지금 사라져 버린 상황이고요. 우리가 보통 사회를 평가할 때 이렇게 단기간 내에 1, 2년을 가지고 사회 변화의 기준점으로 삼지는 않습니다만은 북한은 이 체제 자체가 정치적인 것이 모든 것을 지배하다 보니까 굉장히 짧은 시간 내에 큰 변화를 가지고 왔었다. 그래서 북한 체제도 보면 대체로 이제 2012년부터 시작해서 2017년까지가 하나의 어떤 텀이 됐었고요. 그다음에 2017년서부터 2019년까지가 또 하나의 변곡점이 됐었고 2020년, 2021년이 급격하게 단절적인 변화를 겪고 있는 상황이라고 좀 말씀드릴 수가 있습니다. 자료를 올려줄 수 없는 건가? 예, 아니 자료를 좀 띄워달라고. 예, 네. 자료를 좀 띄우시려고. 그러면 제가 구두로 하겠습니다. 예. 네. 네. 그 우선적으로 들을 수 있는 것들은 이런 겁니다. 앞서 했던 욕망의 창출이라고 하는 것은 사회주의 문명국이 가지고 있는 특징인데요. 김정은 체제가 시작됐던 2012년 사회주의 문명국을 이야기하면서 이 사회주의 문명국이라고 하는 것은 사회주의 국가 체제를 유지하면서 인민들이 누리지 못했던 문명화된 사회를 인민들에게 누리게 하겠다는 것이었었고요. 이것은 북한이 굉장히 어려웠던 90년대 고난의 행군의 반대편에 서 있는 국가 모습이라고 생각하시면 될 것 같습니다. 국가 체제 존망이 어려웠던 이 상황에서 벗어나서 미래지향적인 국가상을 전개했던 것이었었고요. 그래서 이때 나왔던 가장 큰 키워드는
혁신과 변화였습니다. 과감하게 과거와 떨쳐버리고 미래를 향해 나아가자는 희망적인 메시지를 던져줬었고요. 2017년부터 2019년까지는 국가 체제가 정상적으로 작동하는 국가 사회에서 세계와 나란히 우리 국가를 빛내겠다라고 하는 것으로 진행돼 왔었습니다. 그러나 이 모든 것들을 압도했던 것이 2019년에 있었던 하노이 회담이었었고요. 하노이 회담이 실패라고 하는 것은 북한 인민들이 받았을 때는 상당히 큰 충격으로 다가왔었습니다. 최고 지도자가 그 먼 거리를 장정을 갔었고 거기서 아무런 성과 없이 돌아왔었다라고 하는 것은 북한 체제에서는 상상하기 어려운 문제였었기 때문에 우선적으로 국가 정상, 국가 최고 지도자 위상을 바로잡는 것이 우선적인 문제였었고 그 이후로 북한인이 겪고 있는 정치 경제적인 어려움들을 통제하기 위해서 나온 것이 사회주의 진지수호라고 하는 이른바 2012년에서 얘기했었던 과감한 변화, 그 다음에 이제 인민들에게 누릴 수 있었던 향유라고 하는 이 단어가 사라지고 사상문화 검열, 사회주의 문화 진지수호라고 하는 단어가 등장을 하게 됐던 것이었습니다. 그러다 보니까 북한 현재 올해 2021년의 상황이라고 하는 것은 굉장히 어렵고 다시 과거로 돌아갔다. 그래서 미래 비전보다는 과거로의 복귀, 과거로의 회귀로 돌아간 2021년이라고 좀 말씀드릴 수가 있습니다. 그래서 이 평가와 전망이 기점이 됐던 것은 사회문화라기보다는 정치적 영향이 북한 사회 전반적으로 지배하게 되었었고 그런 정치적 변화 속에서 사회문화라고 하는 것이 맞물려 들어가는 상황이었다라고 말씀드릴 수가 있습니다. 2021년에 3대 구호가 등장을 했습니다. 그것은 이제 유민이천, 일심단결, 자력갱생이라고 하는 세 가지 키워드가 들어왔었고요. 이 세 가지 키워드는 정치 경제 문제를 포괄하고 있는 문제이지만은 결국은 사회 전반적인, 그러니까 어떻게 보면 좁은 의미의 사회라고 할 수 있는 정치와 경제와 다른 결에서 사회라고 하는 것은 없어지고 포괄적으로 북한 사회 전반을 얘기하는 사회로서의 이 구호가 등장하는 상황이 되었었고요. 이 국가 위기 상황 속에서 사회주의 자체를 지키기 위한 비사회주의, 반사회주의 운동이 2020년 현대 북한의 가장 중요한 키워드로 떠오르고 있습니다. 비사회주의, 반사회주의 현상을 쓸어버리고 사회주의 생활 양식을 철저히 확립하기 위한 전 사회적 사업이 전개되었었고요. 예외 없이 모든 기관과 모든 사회단체들이 이 사회주의 형식의 수립을 위한 과정으로 진행이 됐다라고 할 수가 있습니다. 그러면서 50년대, 60년대를 다시 소환을 했습니다. 김정은 시대 때 비전을 얘기했었던 말리마가 사라졌고 천리마 시대를 다시 불러내기 시작을 했었고요. 앞서 경제에서 나왔었던 단위 특수화, 본위주의 현상을 그대로 두어서는 안 된다라고 하는 것을 선언을 했었고요. 그리고 반사회주의, 비사회주의 소탕전이라고 하는 용어가 등장을 했었고 군중들의 어떤 조직 사업들에 대해서 모든 문제에 당이 앞장선 것을 얘기를 했습니다. 이런 상황 속에서 2021년을 맞이했었고요. 언론에서 이미 나왔듯이 2021년 상황은 김정은 통치 10년 만에 수령으로 등극한 해가 되었습니다. 이미 2021년부터 시작해가지고 김정은 최고 수대 추이 10년이라는 표현이 등장을 했었고요. 4월 달에 들어서 우리 국가 제일주의를 열어놓은 애국자로 평가를 하면서 우리 국가 제일주의는 곧 우리 수령 제일주의다라고 시작을 했습니다. 여기서 말하는 우리 수령 제일주의라고 하는 것은 과거 우리 민족 제일주의에서 4대 제일주의에서 가장 먼저 내세웠었던 수령 제일주의가 김정은 체제는 다시 우리 국가 제일주의에서 수령 제일주의로 들어가는 어떻게 보면 연속 어떻게 보면 앞서 이제 뭐 사회를 보셨던 우리 학과의 선생님께서 말씀하셨지만은 덮어쓰기라는 것이 지금 진행이 되고 있는 상황이라고 말씀드릴 수가 있고요. 결정적으로는 얼마 전에 있었던 10월 10일자 노동신문 일면 사설에서 보여줬던 인민대중 제일주의 기치를 높이 들고 나가는 조선노동당의 이업은 필승불패이다에서 김정은 동지는 천재적인 사상理論적 비범특출한 영도력을 지닌 우리 당과 국가 인민의 위대한 수령이다라고 규정을 했습니다. 그야말로 사회 전반적으로 새로운 지도자의 위상을 재확립하게 된 것이었었고요. 김정은을 유일적 지도 체계로 확립하기 위한 모든 사업들이 진행이 되고 있다.
있다라고 하는 것입니다. 그래서 굉장히 강하게 사회 전반적으로 걸쳐서 통제, 수령을 높이 세우는 사상 통제로 전반적으로 좀 하고 있다. 그래서 제가 말씀드렸던 사상 검열이라고 하는 것은 다시 한번 60년대, 70년대에 있었던 유일사당 체계를 김정은식으로 소환하고 있는 상황이다. 그래서 앞에서 얘기했었던 문명국가 향유라고 한 단어는 완전히 사라졌고 그 대신 우리 사회가 지향해야 될 수령을 받드는 모습으로서 전당 전 사회적으로 교양 사업이 진행이 되고 있는 상황이라고 말씀드릴 수가 있습니다. 당 조직이 선전선동 사업을 장악을 하고 있습니다. 상대적으로 사회문화 쪽에서 역할이 완전히 사라졌습니다. 사회문화는 굉장히 극심한 침체를 겪고 있고요. 예컨대 뭐 영화를 예를 들어보자면 2016년에 나온 영화가 가장 최근에 나온 영화가 되겠습니다. 그 이후로는 영화를 만들어내지 않고 과거처럼 음악이라든가 미술이라든가 이런 것을 동원해서 인민을 선동했던 사업은 다 사라지고 당에서 당원들이 현장에서 그래서 최근에 나오는 북한 언론을 보면은 공장이라든가 기업소라든가 노동 현장에서 아주 구체적인 자료를 동원한 선전 사업이 이루어지고 있다. 그래서 예술인들 선동 사업에서 당원들의 선동 사업으로 나가고 있는 것이 달라진 점이라고 할 수가 있고요. 경제 교양과 사상 교양이 중점이 되고 있다는 것이고요. 인민대중 제일주의도 여러 차례 차원을 좀 달리하고 있지만 2021년 10월 11일 중심으로 해서 인민대중제일주의가 주체사상의 반열로 격상이 되고 있는 상황이라고 말씀드릴 수가 있습니다. 10월 10일 날 당창건 기념일기에서 인민대중제일주의를 김정은의 사상으로 규정을 하면서 그러면 수령으로서의 가장 중요한 기본 요소인 이즘 어떤 사상을 가지고 있느냐 이것을 인민대중제일주의를 김정은 시대의 주체 사상으로 격상하려고 하는 움직임이 있었고 그에 맞춰서 당 조직이 전면적으로 선전 사업을 강화하고 있다라고 하는 것이고요. 그래서 5대 교양은 혁명 전통 교양, 그다음에 수령에 대한 충실성 교양, 애국주의 교양, 반제 계급 교양, 도덕 교양을 중심으로 해서 사상 교양 사업을 전 분야에서 실속 있게 진행할 걸로 예상이 되고 있습니다. 이 사상 검열 속에서 문화예술이라든가 기타 사회 풍조들은 굉장히 좀 침체되고 있다라고 하는 것이고요. 전망을 말씀드리자면 전 사회적 기강 다잡기는 계속될 걸로 예상이 되고 있습니다. 우리 사회가 지금 필요한 부분들은 새로운 수령으로서 김정은을 추대하기 시작한 해가 2021년이기 때문에 향후 2022년, 2023년 정도, 2-3년 정도는 더욱더 확고하게 사람들의 의식 상태, 사회적 환경에서 변화하고 있는 사상 개선, 사상 사업을 강화하는 것으로 예상이 되고 있습니다. 이미 그것은 이제 2021년 10월 10일에 있었던 김정은의 연설, 사회주의 건설의 새로운 발전기에 맞게 사업을 개선 강화하자에서도 이것을 천명한 바가 있기 때문에 앞으로 2-3년은 굉장히 사상적 사업을 강화시켜 나갈 것이고 전방위적인 교양 사업을 확장해 나갈 걸로 예상이 되고 있습니다. 또 한편으로 본다면 사회주의 국가의 연대를 굉장히 많이 좀 강화할 걸로 보고 있습니다. 최근에 노동신문 지명 구성을 좀 살펴보면 2-3년 전에 보이지 않았었던 사회주의 국가들의 축전이라든가 국가들의 소식을 전면에 걸쳐서 많이 좀 펼치고 있는데 이것은 북한 지도자를 넘어선 수령으로서 위상을 보여주기 위해서 세계 지도자와의 연계, 세계 지도자와의 어떤 관련성을 지속적으로 보여주기 위한 조치라고 보고 있고요. 그래서 앞으로 이제 북한에서 이 사회 문화에서 문화라고 하는 측면은 사상에 종속되어진 문화 체제로 운영될 것으로 예상을 하고 있습니다. 네, 제 발표 이상으로 정리하겠습니다. 예, 아주 시간을 정확하게 지켜주셔서 고맙습니다. 그러면 정영철 교수님, 뭐 여기에 대해서 코멘트도 좋고 좀 더 보충적인 거 있으면 말씀해 주시죠. 네, 반갑습니다. 소개받은 정영철입니다. 먼저 오늘 같은 뜻깊은 자리에 같이 자리를 함께 할 수 있어서 영광으로 생각을 합니다. 전영선 박사님이 주로 이제 그 북한의 사회문화 지난 10년간의 평가 및 전망을 해주셨습니다. 여기에 대한 어떤 이견이나 뭐 질문이나 이런 것보다는 제 생각들을 같이 좀 이야기를 하면서 이
보강을 하는 방식으로 제 토론을 하도록 하겠습니다. 전반적으로 그 발표자께서 이제 말씀하신 것의 핵심은 아마 통제의 강화, 사상을 중심으로 한 통제의 강화, 그다음에 김정은 수령 만들기 뭐 이렇게 이야기를 할 수 있을 것 같습니다. 그런데 이 시점에서 우리가 이제 지난 올 1월에 있었던 8차 당대회를 한번 꼼꼼하게 들여다보는 것이 필요하다라고 생각을 합니다. 8차 당대회는 단순히 이전 5년간의 경제가 이 장성 목표가 실패했다라고 하는데 그치는 것이 아니고 실제 그 내용들을 보면 이 어려운 위기들을 돌파해 나가는 데 있어서 그 문제 원인을 주체에서 찾고 앞으로 이 주체의 역량을 강화시키는 것으로부터 출발을 하겠다라고 하는 것에 핵심이 있었다 이렇게 생각을 합니다. 더구나 이 김정은의 발언을 보면 왜 이런 현상들이 발생했는지를 현장의 당원들을 통해서 광범위한 조사를 했고 무엇이 잘못됐는지 할 수 있는 것은 무엇이었는지 할 수 없었는데 할 수 있다고 한 건 무엇이었는지 어떤 대책을 세워야 되는지 굉장히 꼼꼼하게 조사를 했고 그것에 기초해서 8차 당대회 기조가 만들어졌고 또 그것에 의해서 8차 당대회에서 전략적 노선이 선택이 되고 앞으로 어떻게 행동할 것인가에 대해서 여러 가지 결정들이 이루어졌다라고 생각을 합니다. 그 중에 굉장히 비판했던 지점 중에 하나가 지금도 북한의 매체에서 계속해서 비판하고 있는 것 중에 하나가 기관 본위주의, 그 다음에 부정부패 현상, 세도와 관료주의, 그리고 단위 특수화 이런 것들에 대한 비판입니다. 그리고 이런 것들은 한편으로는 지난 8차 당대회에서 이 조직지도부, 그 다음에 규율조사부, 법무부 등이 신설이 돼서 행동에 대한 규율들, 그 다음에 중앙검사위원회와 검열위원회가 합쳐져서 강화된 검사위원회, 중앙검사위원회가 나와서 강력한 당원에 대한 주체적 역량 강화를 위한 사상교양 및 사상통제 이런 부분들을 실시하고 있는 것으로 보입니다. 그리고 핵심 지점 중에 하나가 이 사상교양을 통해서 사람들을 통제하겠다가 아니라 사상교양을 통해서 사람들을 혁신을 이끌어가는 당원으로 만들어내겠다라고 하는 것에 초점이 있다고 생각이 됩니다. 그런 점에서 그간 이 8차 당대회 이후에 보여줬던 모습은 바로 이러한 사상교양이 과거와 같은 통제 상황으로 돌아가겠다라는 것이 아니라 주체적 역량 강화를 위해서 그리고 자신들이 내부의 역량들을 강화시켜서 경제 건설을 이루어내겠다라고 하는 정면 돌파전의 기조에 따라서 이 사람들의 역량을 강화시키고 이들이 경제 건설에 보다 더 충실하게 나설 수 있도록 만들어가는 것 여기에 목적을 두고 있는 것이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 자, 그리고 두 번째로 말씀하신 김정은의 사상이 특히 인민대중제일주의가 등장하면서 이게 주체사상의 반열에게까지 올라갔다라고 발표를 했습니다. 전반적으로 우리가 그렇게 생각할 수도 있을 것 같습니다. 그런데 북한의 매체에 따르면 김정은의 최대 업적이 뭐냐, 지난 10년간의 최대 업적이 뭐냐라고 이야기를 했을 때 우리 국가 제일주의의 시대를 열었다라고 이야기를 합니다. 그리고 이 우리 국가 제일주의 시대를 열었고 그에 맞는 인민대중 제일주의 정치라고 하는 새로운 정치 이념을 내세웠다라고 하는 겁니다. 북한의 수령론 이론에 따르면 수령에 관련된 이론에 따르면 수령은 탁월한 사상 이론적 능력을 가지고 있어야 됐고 새로운 시대에 맞는 새로운 지도 사상을 창시해야 됐고 이 올바른 품성을 가지고 있어야 되고 훌륭한 인품을 가지고 있어야 되고 뭐 이런 것들을 이야기합니다. 이제 이런 규정에 따르면 이미 김정은을 수령으로 호칭하는 것이 이미 올 5월부터 나오고 있었지만 그리고 또 최근에 김정은 수령 그리고 김정은 주의라고 하는 말이 나오고 있지만 이런 것들이 내부에서 진행되고 있고 어떻게 보면 지난 10년간에 그동안 김일성 김정일주의라고 하는 이전의 사상들을 순수 이데올로기 자리로 올려놓고 자신의 사상들을 새롭게 만들어내면서 이것들을 현실의 지침으로서 즉 실천 이데올로기로서 만들어가는 이런 작업이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 이와 아울러서 김정은 수령이라고 하는 호칭에 대해서 또 우리가 한 번쯤은 생각을 해봐야 될 것 같습니다. 단순히 김정일에게는 수령이라는 호칭이 붙지 않았다라고 하는 것과 비교되는 것이 아니고 사실 북한의 수령에 관련한 이론에 따르면 김일성이나 김정일이나 김정은이나 모두 수령입니다.
후계자는 미래의 수령인 것이고 현행 수령이 유고가 발생했을 경우 후계자는 당연히 현재 수령이 되는 겁니다. 다만 북한에서 수령이라고 하는 용법이 사용되는 것들을 살펴보면 이론적인 의미에서의 수령이라고 하는 문법도 있지만 또 다른 한편으로는 존칭으로서의 수령이라고 하는 문법도 존재를 합니다. 그렇기 때문에 김일성에 대해서는 이론적인 측면에서도 수령의 지위와 역할을 하고 있지만 사람들에게서 불리는 존칭으로서도 수령이라고 존재를 하고 있는 것이죠. 반면에 김정일은 이론적인 측면에서는 수령의 지위에 있지만 그 존칭에 있어서는 장군이라고 호칭이 되는 것이죠. 김정은에 있어서도 김정은을 수령으로 지금 호칭하고 있는 것이 이론적으로는 이미 김정은이 수령으로서의 지위와 역할을 가지고 있음을 분명히 하는 것이고 이게 수령 김정은으로 호칭이 될지 아니면 초기에 대장 김정은 혹은 원수 김정은, 최근에는 8차 당대회 이후에는 총비서 동지라고 이야기를 하고 있습니다. 그렇기 때문에 이 수령이라고 하는 호칭이 가지는 의미, 이런 이중적인 것, 이런 것들을 고려해 보면 앞으로 김정은의 호칭들이 어떻게 나타날지에 대해서는 조금 더 우리가 지켜봐야 되지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 세 번째로는 이제 발표자 선생님께서 하신 그 문학예술과 관련돼서 지금 현재 아마 대침체기 인간만은 분명해 보입니다. 그리고 지난 8차 당대회에서도 문학예술 부분에 대한 비판과 전면적인 혁신 이런 것들을 요구하고 있습니다. 그렇지만 이 지난 10년간의 과정들을 살펴보면 모란봉악단 등의 주목을 끌었던 것들을 제외하면 영화라든지 연극이라든지 이 작품에 있어서는 명작이라고 이야기할 수 있는 것, 혹은 북한이 스스로 이야기하는 70년대 문학예술의 대전성기에 버금가는 이러한 명작들은 현재 나타나지 않고 있는 것이고요. 그럼에도 불구하고 최근에 몇몇 공연들이라든지 북한에서 제작된 영상들을 보면 몇 가지 새로운 것들이 시도되고 있는 것은 분명해 보입니다. 다채로운 기교들이 나타나고 있고 공연에 있어서도 과거처럼 기교만 보여주는 것이 아니라 이 쇼적인 측면들을 굉장히 강화해서 가미하고 있고 또 이 가수 개인의 특성들을 강조하고 있는 이런 영상들이 제작되고 보급되고 있는 이런 현상들을 보여주고 있습니다. 이렇게 보면 문학예술 분야에서의 내부 혁신의 과제는 그 성과는 아직 미미하지만 내부에서는 그 현대화라고 하는 이런 흐름들은 지속되고 있는 것이 아닌가 이렇게 생각이 되고 특히 이제 영화 같은 경우는 이렇다 할 작품들이 현재 눈에 보이지 않고 있습니다. 근데 이거는 북한의 영화 분야가 굉장히 침체되어 있는 것과 함께 또 하나 좀 생각해 봐야 될 거는 이 북한의 영화 제작 환경이 과거와는 많이 달라졌다라고 하는 것이죠. 북한에서도 TV의 보급률이 굉장히 높아지고 있고 더구나 핸드폰의 보급률이 굉장히 높아지고 있고 이런 상황에서 과거처럼 영화가 가지는 사회적 역할 혹은 영화가 가지는 어떤 교양 선전 수단으로서의 성격 이런 부분들은 변화될 수밖에 없는 것이고 그래서 이처럼 이 선전 혹은 그 작품들이 가지는 주변 환경의 변화라고 하는 것들이 변화된 것에 맞춰서 북한 영화라고 하는 것도 이제는 과거와 같은 대작들을 만들어내기에는 조금 어려운 그런 시대적 변화를 맞이하고 있지 않는가 이런 측면에서 단순히 우리가 침체기뿐만이 아니라 이런 조건들이 북한이 영화를 비롯한 문학예술 분야에서의 어떤 그 변신의 모색들을 하고 있는 이런 시기가 아닌가라는 생각이 듭니다. 마지막으로는 그 발표자 선생님께서 이제 사회주의 국가들의 연대가 앞으로 강화될 것이다 이렇게 이야기를 말씀을 하셨는데 북한의 그 외교에 있어서 뭐 그 다음 세션에서 아마 외교 이런 부분들을 다루는 것으로 알고 있는데 북한이 항상적으로 제1차적인 우선순위로 뒀던 외교 대상들은 항상 사회주의 진영이었죠. 그런데 오늘날에 와서는 사회주의 연대라고 이야기할 만한 것들, 물론 그 몇몇 사회주의 국가들이 있긴 있습니다만은 이 중국 이외에는 현실적인 대안을 찾기는 좀 어려운 그런 조건이죠. 그리고 그런 점에서 이 사회주의 연대라기보다는 오히려 반제국주의 연대라고 하는 것이 더 적절한 표현이 아닌가라고 하는 생각이 됩니다.
그리고 이제 현실적으로는 중국과 연대가 강화될 것은 분명해 보이고요. 이미 2018년 이후부터 남북 관계의 대변화 혹은 북미 관계의 대변화라고 하는 것이 2018년도에 있었지만 역시 거꾸로 생각해 보면 중국과의 대변화라고 하는 것들도 2018년도에 우리가 찾아볼 수가 있습니다. 그리고 2019년도에 그 아제르바이잔 바쿠에서 열린 그 비동맹 회의에서 그 참여했던 최용해 당시 아마 국무위원회 부위원장인 걸로 알고 있는데 최용해가 신냉전이라고 하나 아주 의미심장한 단어를 씁니다. 근데 이번에 김정은이 시정연설을 할 때도 이 미국의 편향적인 그 편가르기 이런 것들로 인해서 신냉전의 질서가 만들어지고 있다. 뭐 이렇게 또 김정은이 직접 이런 이야기를 하고 있습니다. 이런 것들을 보면 이런 신냉전의 질서라고 이렇게 김정은이 생각하고 있는 이런 분위기 속에서 국제적인 연대 역시 북한도 굉장히 중요하게 생각할 것이고 특히 이 반제국주의적 연대라고 하는 부분들에 대해서 앞으로 강화되는 그런 모습들을 보이지 않을까 생각이 됩니다. 그럼에도 불구하고 김정은 집권 초기에 에서부터 일정한 시간들을 보면 이제 지금은 코로나 때문에 그 대외 활동이라고 하는 것도 거의 없지만 굉장히 적극적인 대외 활동들을 합니다. 그리고 국제적인 표준들을 수용을 하고 있기도 하고 그렇습니다. 이런 것들을 보면 이제 지금 코로나가 굉장히 중요한 변수이긴 하지만 단기적으로는 어쩔 수 없이 현실적으로 중국과 연대를 강화하고 더구나 현재의 이 미중 갈등 국면 속에서 이 중국으로의 경사는 당분간은 더 깊어지지 않을까 이렇게 생각이 듭니다. 그리고 마지막으로 짧게 한 말씀 드리자면 북한이 현재 사회적으로 사상 교양 강화 및 사상 통제, 그다음에 그 북한 매체를 읽어보면 사법기관에서 일하는 사람들이 나와서 법적인 통제를 굉장히 강화하는 이런 그 기고문이라든지 뭐 이런 것들이 굉장히 많이 눈에 보입니다. 근데 이게 반드시 통제 강화라고 하는 측면에서만 우리가 이해해야 될까라고 하는 데 대해서는 우리가 한 번 더 생각해 볼 필요가 있는데 그건 뭐냐면 북한 역시 90년대 고난의 행군 그리고 2000년대 그리고 지금에 이르기까지 과거의 법률로서는 이 쉽게 평가하고 제어할 수 없는 사회적 현상들이 굉장히 많이 발생하고 있고 그런 현상들에 대해서 새롭게 규율할 필요성들이 있는 것이죠. 최근에 최고인민회의 등에서 굉장히 여러 가지 법률들이 제정되고 있는 것도 그러한 사회적 현상들에 대한 자신들의 새로운 기준들을 만들고 규율할 근거들을 만들어야 되는 것이죠. 이제 그런 측면에서 북한 역시 법, 제도 그리고 지난 8차 당대회에서 당적인 어떤 규율조사부 그리고 당 안에 법무부 이런 것들이 만들어진 걸 보면 변화하는 사회 질서에 맞는 새로운 기준의 창출과 규율의 기준들 이런 것들을 현재 만들어내고 있고 또 그런 것들을 시행하고 있는 이제 그런 시점이고 이건 어떻게 보면 김정은 체제가 우리가 북한이 이제 당국가 체제로서 수령 체제고 뭐 이런 것으로만 생각하지만 다른 한편으로는 법적인 장치를 통해서 앞으로 통제를 강화해 나갈 수 있는 사회적으로 보자면 이제 그런 조건들과 그런 환경들을 만들어가고 있는 것이 아닌가 이렇게도 생각이 듭니다. 네, 간단하게 이렇게 마치도록 하겠습니다. 예, 수고하셨습니다. 1세션의 정치, 경제, 사회, 문화 뭐 이렇게 해서 이제 1세션을 마쳤습니다만은 역시 그 전문가님들 발표를 보면 정치 분야나 경제 분야나 사회 분야나 다 이렇게 연관성이 있다. 뭐 예를 들어서 우리 국가 제일주의라든가 인민 대중 제일주의라든가 또 경제 정책, 경제 제도의 변화라든가 또 사회 문화 분야에서의 변화라든가 이것이 큰 틀에서 다 연결이 돼서 지향을 점을 찾아서 변화하고 있다. 그래서 이 세 가지 부문만 보더라도 북한의 주로 내부적인 면을 본 겁니다만은 북한이 어떠한 이 그림이 대충 이렇게 그려지고 어떠한 방향에서 변화를 갖고 있고 어떤 방향으로 지향을 해가려고 하는 것이 대략 보입니다. 그래서 이 세션에는 이제 대외적인 거, 군사 문제를 비롯해서 북중 관계, 그리고 북미 관계, 남북 관계, 이 대외적인 문제에서 과연 이 북한은 어떠한 변화와 어떤 지향점을 갖고 가고 있는가 하는 것을 좀 더 논의를 하도록 하겠습니다. 지금이 3시 18분 정도 됐습니다. 그래서
잠시 좀 쉬었다가 3시 35분서부터 2세션을 시작하도록 하겠습니다. 1세션의 발표 토론에 참여해 주신 전문가님께 다시 한번 감사드리고 잠시 쉬었다가 3시 35분에 2세션을 시작하도록 하겠습니다. 감사합니다.